شہر کے 7 کورونا ہاٹ سپاٹ ایریا سیل کرنے کا فیصلہ 7 روز کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ ٹاؤن شپ A2 بلاک، جوہر ٹاؤن C بلاک، چونگی امرسدو مین بازار، پنجاب گورنمنٹ اسکیم، گرین سٹی کے مخصوص علاقوں اور EME سوسائٹی وابڈا ٹاؤن کو رات 12 بجے سے مکمل سیل کر دیا جائے گا۔ شہر میں ایک بار پھر سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے گا۔ کورونا کے زیادہ کیسز والے مزید 7 علاقے سیل کیے جائیں گے۔ 61 علاقوں میں پہلا سمارٹ لاک ڈاؤن 14 روز کے لیے 16 جون تا 30 جون لگایا گیا۔ دوسرا سمارٹ لاک ڈاؤن 10 روز کے لیے 24 جون کو لگایا گیا اور 30 جولائی کو کھولا گیا۔ مزید 7 علاقوں میں تیسرا سمارٹ لاک ڈاؤن ایک ہفتے کے لیے آج رات 12 بجے لگے گا۔ ضلع انتظامیہ نے گزشتہ 3 ہفتوں میں کی جانے والی سمارٹ سیمپلنگ کے نتائج سامنے آنے پر شہر کے مزید 7 علاقوں کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان علاقوں میں ٹاؤن شپ A2 بلاک، DHA مکمل، EME مکمل، وابڈا ٹاؤن مکمل، جوہر ٹاؤن C بلاک، چونگی امرسدو مین بازار اور ملکہ آبادی، پنجاب گورنمنٹ اسکیم اور گرین سٹی شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر دانش افضال کا کہنا ہے کہ ان تمام علاقوں کو آج رات 12 بجے سیل کر دیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ سمارٹ سیمپلنگ کے دوران ان 7 علاقوں میں مجموعی طور پر 877 کیسز رپورٹ ہوئے۔ نئے سلیکٹڈ ایریاز میں لاک ڈاؤن کے لیے پولیس نے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا ہے۔ DIG آپریشنز اشفاق احمد خان کے مطابق 1500 سے زائد افسران اور اہلکار ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ DIG آپریشنز کے مطابق شہر کے 7 نئے ہاٹ سپاٹ پوائنٹ پر سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان علاقوں میں لاہور پولیس کے 1500 سے زائد پولیس افسران اور جوان ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ 2 SPs، 4 DSPs، 7 SHOs، 177 اپر سب آرڈیننس جبکہ 1332 اہلکار تعینات ہوں گے۔ اشفاق خان نے ہدایت کی کہ پولیس افسران سلیکٹڈ لاک ڈاؤن علاقوں میں حکومتی SOP پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ شہر کے 7 نئے علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ سمارٹ لاک ڈاؤن آج رات 12 بجے سے شروع ہوگا۔ مزید جانیں گے، فخر امام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فخر بتائے گا، کل رات سمارٹ لاک ڈاؤن شروع ہونا تھا جس کو مؤخر کیا گیا 1 دن کے لیے، کیا تفصیلات ہیں؟ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ جی بالکل، لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ پہلے ہی جو ہے مکمل کر لی گئی تھیں اور اس حوالے سے گزشتہ روز ہی لاک ڈاؤن ہونا تھا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا اور لاک ڈاؤن کو 1 روز مزید جو ہے وہ مؤخر کیا گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جو لاک ڈاؤن کی تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ اس وقت بھی ہم ٹاؤن شپ A2 بلاک میں موجود ہیں جہاں پر جو ہے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ رات 12 بجے لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف علاقوں جن میں وابڈا ٹاؤن شامل ہے اس کو مکمل طور پر C بلاک کو، وابڈا ٹاؤن کے C بلاک کو بند کیا جائے گا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جوہر ٹاؤن جو ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ چونگی امرسدو مین بازار اور ملکہ علاقوں کو جو ہے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ اسکیم اور گرین سٹی کو بھی جو ہے اس کے ساتھ بند کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 847 کیسز تھے جو ان علاقوں میں سامنے آئے تھے اور جس کی وجہ سے اس کو بند کیا جا رہا ہے، جبکہ 1500 کے قریب افراد ہیں، 1500 کے قریب جو پولیس اہلکار ہیں وہ یہاں پر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، جن میں جو 2 SPs ہیں، 4 DSPs، 7 SHOs اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر پولیس اہلکار ہیں وہ یہاں پر ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ خود بھی جو ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جو ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار ہوں گے وہ خود بھی کرونا SOPs پر عمل درآمد کروائیں گے اور شہریوں کو بھی جو ہے ہدایت جاری کریں گے کہ وہ بھی کرونا SOPs پر عمل درآمد کروائیں۔ جی ٹھیک ہے فخر امام، اپنے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسکول کھولنے کے لیے SOPs بھی تیار کر لیے گئے۔ اساتذہ اور طلباء کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ اسمبلی اور کھیلوں کی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی۔ آخرکار تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے حالات بہتر ہونے کی شرط پر 15 ستمبر سے ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اسکولوں کو کھولنے کے حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے SOPs بھی تیار کر لیے ہیں۔ SOPs کو 6 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسکولوں میں بچوں اور اساتذہ کا ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ روزانہ بچوں اور اساتذہ کا بخار چیک کیا جائے گا۔ بچوں کے ہینڈ واش کے لیے الگ سے جگہ مختص کی جائے گی۔ اسکولوں کو SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے الگ سے بجٹ نہیں دیا جائے گا۔ اسکولز نان سیلری بجٹ سے صفائی سے متعلق سامان خریدیں گے۔ اسکول کھلنے پر بچوں کو صرف حساب، سائنس اور انگریزی کے مضامین پڑھائے جائیں گے۔ بچوں کو مرحلہ وار اسکول بلایا جائے گا اور کلاس رومز میں ڈیسک کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ جنید ریاض، سٹی 42، لاہور۔
لال ٹماٹر نے شہریوں کو کیا لال۔ بقرعید سے قبل ہی لہسن، ادرک، ہری مرچ، ہرا دھنیا، پیاز سمیت تمام سبزیاں مہنگی ہو گئی، جبکہ حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود چینی اور آٹے کی قیمت میں بھی کمی نہ آ سکی۔ مار گئی مہنگائی، عوام دیتے ہیں دہائی۔ آٹا اور چینی پہلے ہی عوام کی پہنچ سے دور تھے، رہی صحیح کسر سبزیوں نے پوری کر دی۔ شہر میں لال ٹماٹر جو کہ چند روز قبل 30 سے 40 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے تھے، آج 100 سے 120 روپے فی کلو میں فروخت ہوتے رہے، جبکہ پیاز 50 سے 60، لہسن 300، ادرک 400، ہری مرچ 100 سے 120، ہرا دھنیا 250، آلو 80 سے 90، کھیرے 80 روپے فی کلو میں فروخت ہوتے رہے۔ سبزیوں کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے چینی کی قیمت 70 روپے تو مقرر کی گئی ہے، لیکن شہر میں چینی 80 سے 85 روپے میں فروخت ہوتی رہی۔ دوسری طرف حکومت کی جانب سے فلور ملز کو سرکاری گندم کی فراہمی کے باوجود آٹے کا 20 کلو تھیلا 1050 روپے میں ہی فروخت ہوتا رہا۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرے تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ حد تو زیادہ بڑھ گئی ہے، تو ابھی دیکھیں ٹماٹروں کا ریٹ بھی دیکھ لیں، پیاز کا ہر چیز کا ریٹ اب بڑھ جائے گا۔ پہلے ٹماٹر 40 روپے عام ملتے تھے، اب 120 پہ چڑھے ہوئے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ ٹماٹر 130 ہو گئے میرا غالباً، لہسن ہے بہت سستا نہیں ہو رہا، پیاز ہے بہت سستا نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب دکاندار کہتے ہیں کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اس وقت تک کمی نہیں آ سکتی جب تک منڈیوں میں موجود منافع خوروں کو قابو نہ کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بقرعید سے قبل مہنگائی میں اضافہ حکومتی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ حسن علی، سٹی 42۔ عوام کو 50 لاکھ گھر ملیں یا نہ ملیں، لیکن عوامی نمائندگان کو رہنے کے لیے لگژری سویٹس ضرور ملیں گے۔ حکومت نے اراکین اسمبلی کی رہائش کے لیے ایم پی ہاسٹل کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے عوام کو گھر بنا کر دینے کا اعلان کیا تھا، وہ وعدہ تو ابھی تک وفا نہ ہوا، لیکن اراکین اسمبلی کو رہائش کے لیے لگژری سویٹس ضرور دیے جائیں گے۔ ایم پی اے ہاسٹل کے ساتھ ملحقہ زمین پر اراکین اسمبلی کے لیے لگژری سویٹس بنیں گے جو کہ پارلیمنٹ لاجز کی طرز پر بنائے جائیں گے۔ ایم پی اے ہاسٹل کے ساتھ ملحقہ زمین پر سویٹس بنانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ لگژری سویٹس 2 ارب 34 کروڑ کی لاگت سے بنائے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لگژری سویٹس بنانے کا مقصد دوسرے شہروں سے آنے والے اراکین اسمبلی کو رہائش کی بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے۔ موجودہ ایم پی اے ہاسٹل میں اراکین کی رہائش کے لیے کمرے ناکافی ہیں۔ ایم پی اے ہاسٹل 60 کمرے پر مشتمل ہے، جبکہ پیپلز ہاؤس میں 36 کمرے ہیں۔ پیپلز ہاؤس میں بھی توسیع کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نیا بنایا جانے والا ایم پی اے ہاسٹل 104 لگژری کمروں پر مشتمل ہوگا۔ اسمبلی اجلاس کے دوران دوسرے شہروں سے آنے والے اراکین اسمبلی کو مختلف ہوٹلز میں ٹھہرایا جاتا رہا ہے۔ قذافی بٹ، سٹی 42۔ مادر ملت کے نام سے منسوب ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کا منصوبہ تبدیلی سرکار نے بھی التوا میں ڈال دیا ہے۔ تکمیل کے لیے 2.25 ارب سے زائد رقم درکار، لیکن بجٹ میں صرف 5 کروڑ روپے مختص کر کے خانہ پوری کر دی گئی۔ چودھری پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ میں جوبلی ٹاؤن میں مادر ملت کے نام سے منسوب ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کا منصوبہ شروع کیا گیا، جسے 2 برس میں مکمل ہونا تھا۔ تاہم مسلم لیگ نون نے اقتدار سنبھالتے ہی فاطمہ جناح ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کے منصوبے کو یکسر نظر انداز کر دیا اور 10 برس تک منصوبہ مکمل کرنے کے لیے فنڈز فراہم نہ کیے۔ تبدیلی سرکار بھی گزشتہ 2 برسوں سے زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھ سکی اور فاطمہ جناح ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کی تکمیل کے لیے فنڈز نہیں دیے گئے۔ جوبلی ٹاؤن میں 93 کینال اراضی پر مشتمل فاطمہ جناح ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کی تعمیراتی لاگت کا تخمینہ 2 ارب 41 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ 14 برسوں میں منصوبے پر 54 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں اور مزید 2.25 ارب روپے سے زائد رقم درکار ہے، لیکن تبدیلی سرکار نے رواں مالی سال کے بجٹ میں صرف 5 کروڑ روپے مختص کر کے عملاً منصوبے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے سرکاری ملازمین کو عید الاضحیٰ کے پیش نظر 27 جولائی کو تنخواہ اور پینشن ادا کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عید الاضحیٰ سے قبل تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کے حوالے سے محکمہ خزانہ پنجاب نے اے جی آفس کو حکم دیا ہے کہ وہ پنجاب حکومت کے تمام سرکاری ملازمین کو تنخواہ اور پینشن 27 جولائی تک ادا کر دی جائے گی۔ محکمہ خزانہ نے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کے اکاؤنٹ میں تنخواہ ارسال کر دی جائے گی۔ سرکاری ملازمین نے حکومت کے قبل از وقت تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی کے فیصلے کو سراہا ہے۔ شہر بھر میں سستے آٹے کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ 20 کلو کا تھیلا 860 روپے میں دستیاب ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب کا دعویٰ ہے یہ۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ کسی جگہ کوئی بھی شکایت ملی
تو فوری کارروائی ہوگی۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نے 24 گھنٹے میں آٹے کی مقررہ نرخ پر دستیابی کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شہر بھر میں سستے آٹے کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ وزیر اعظم کے مرغی پال اور کٹا پروگرام کو فنڈز کی قلت کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم مرغی پال اور کٹا فربا پروگرام پر اسپیشل مانیٹرنگ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ کٹا بچاؤ اور فربا پروگرام کے پروجیکٹ میں فنڈز کا اجرا نہ ہونے سے پروگرام کی رفتار سست ہو گئی۔ کورونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والے بحران نے وزیر اعظم کے مرغی پال اور کٹا بچاؤ پروگرام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق مذکورہ پروگرام فنڈ کی قلت کے باعث سست روی کا شکار ہے اور وزیر اعظم مرغی پال اسکیم کے لیے بھی مطلوب فنڈز کا اجرا نہیں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کٹا بچاؤ اور کٹا فربا پروگرام پر 1 ارب روپے میں سے صرف 20 کروڑ روپے جاری ہوئے اور مرغی پال اسکیم میں 14 کروڑ روپے کی بجائے 5 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق پروجیکٹ کے تحت محکمہ لائیو سٹاک نے مرغیوں کی تقسیم اور جانوروں کی رجسٹریشن کا ہدف مکمل کیا اور پنجاب بھر میں 40,000 کٹا بچاؤ اور 30,000 کٹا فربا پروگرام کے تحت رجسٹرڈ ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق لاہور میں 1,240 کٹا بچاؤ اسکیم میں جانور رجسٹرڈ کیے گئے۔ کٹا فربا پروگرام کے تحت لاہور میں 925 جانور رجسٹرڈ ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پنجاب بھر میں 2.5 لاکھ سے زائد مرغیوں کی تقسیم کی گئی، جبکہ لاہور میں 60,000 سے زائد مرغیاں شہریوں کو وزیر اعظم مرغی پاک اسکیم کے تحت دی گئیں۔ پنجاب میں ٹیکسز کی شرح میں کمی اور ترامیم پر مبنی پنجاب حکومت نے فائنانس بل 2020 کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کلب ریس، کلب اور ممبرشپ سروسز پر 16% ٹیکس عائد ہوگا۔ فائنانس بل 2020 کے نوٹیفیکیشن میں ٹیکسز میں متعدد رعایت کا حکم دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کے باعث معیشت متاثر ہونے پر متعدد سروسز پر رعایت دی گئی ہے۔ فائنانس بل 2020 میں ترامیم کے بعد جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق ریس کلب اور ممبرشپ سروسز پر 16% ٹیکس عائد ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کیٹرنگ سروسز، میرج ہال سمیت دیگر سروسز پر 10% رعایت ہوگی۔ اوبر، کریم اور دیگر رائڈنگ سروسز پر 4% سروسز ایکٹ لاگو کر دیا گیا، جبکہ BOR اور ایکسائز کے ٹیکسز میں رعایت اور ای پے ایپ پر ٹیکس ادا کرنے والوں کو 5% ٹیکس چھوٹ بھی ملے گی۔ نئے مالی سال میں محکمہ خزانہ نے ترقیاتی کاموں کے لیے 107 ارب جاری کر دیے ہیں۔ مالی بحران کے باعث محکمہ خزانہ کا محکموں کو یکمشت ادائیگی کے بجائے ضرورت کے مطابق فنڈز فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں ہر ماہ ضرورت کے فنڈز جاری ہوں گے۔ LDA کے سامنے لاہور سٹی زیتون گروپ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ زیتون گروپ ہاؤسنگ اسکیم نے لوگوں کے ساتھ بڑا فراڈ کر کے ان کی عمر بھر کی جمع پونجی ضبط کر لی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے عفیفہ نصر اللہ کی رپورٹ۔ زیتون گروپ کے خلاف نعرے لگاتے یہ مظاہرین اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ سر پر چھت کی طلب اور مستقبل کی فکر نے انہیں سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ مظاہرین زیتون گروپ ہاؤسنگ سوسائٹی، LDA اور CM پنجاب کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زیتون گروپ نے ان غریبوں کی جمع پونجی سے خریدے گئے پلاٹس پر کرپشن کر رکھی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ زیتون گروپ نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹس کے نام پر لوگوں سے لاکھوں اور کروڑوں روپے وصول کیے، لیکن جب ملکیت دینے کی باری آئی تو ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پر مزید پیسے مانگ لیے۔ تقریباً 1 سال کے بعد نہ ہمیں پلاٹ دیے بلکہ الٹا ہمارے ہر انڈیویجول کے گھر 7.5 لاکھ جو کہ 5 مرلہ کے پلاٹ کے لیے ہمیں ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں ہم سے 15 لاکھ 10 مرلے کا ہم سے انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیے۔ یہ جو ناجائز انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پر لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ بند کیا جائے۔ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا اس کے مطابق یہ ہم سے ہر ڈیولپمنٹ چارجز لے چکے ہیں اور اب جب پوزیشن دینے کا وقت آیا ہے تو انہوں نے کہا جی 5 مرلے والے جو ہیں وہ 7.5 لاکھ مزید پے کریں، 10 مرلے والے 15 لاکھ کریں اور 1 کنال والے 30 لاکھ روپے مزید پے کریں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ زیتون گروپ نے بیواؤں، یتیموں اور ریٹائرڈ افراد کی عمر بھر کی کمائی کو کرپشن کی نظر کر دیا ہے۔ مظاہرین کے مطابق تمام تر واجبات ادا کرنے کے باوجود زیتون گروپ مزید پیسے مانگ رہا ہے اور نہ دینے کی صورت میں پلاٹ کینسل کرنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ حکومتی اداروں کو چاہیے کہ زیتون گروپ لاہور کا آڈٹ کیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت انہیں ان کا حق ادا کرے اور زیتون گروپ کا آڈٹ کرے۔ کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ، لاہور۔
पाकिस्तान रेलवे माली साल 2019-20 में हुकूमती हदफ हासिल करने में नाकाम रही। रेलवे को हदफ से 2 अरब 78 करोड़ 73 लाख रुपए कम आमदनी हुई। माली साल 2019-20 के लिए रेलवे आमदनी का हदफ 50 अरब रुपए था। कोरोना वायरस ने महकमा रेलवे पर भी अपना असर दिखाया। पाकिस्तान रेलवे माली साल 2019-20 में आमदनी का हुकूमती हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। जराये के मुताबिक माली साल के एहतताम पर रेलवे को 47 अरब 21 करोड़ 26 लाख रुपए आमदनी हुई, जबकि माली साल के एहतताम पर रेलवे को मुसाफिर, गुड्स और सेंट्री समेत 3 अहम मुद्दात में हदफ से कम जबकि मुतफरिक कोचेज से जायद आमदनी हुई। मुसाफिरों की मद में रेलवे को हदफ से 1 अरब 45 करोड़ 22 लाख रुपए कम आमदनी हुई। गुड्स सेक्टर में रेलवे आमदनी हदफ से 85 करोड़ 51 लाख कम रिकॉर्ड की गई। सेंट्री की मद में रेलवे आमदनी हदफ से 51 करोड़ 33 लाख कम रही। मुतफरिक कोचेस की मद में रेलवे आमदनी हदफ से 3 करोड़ 33 लाख जायद रिकॉर्ड की गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस 56 दिन ट्रेन ऑपरेशन की बंदिश के बायस महकमे को नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बायस रेलवे आमदनी का हुकूमती हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ब्रांचलेस बैंकिंग कंपनीज के खातेदारों के लिए रकम मुंतकिल करने की हद मुकर्रर कर दी है, जबकि प्राइस बॉन्ड्स रखने वाले अपना इनाम ब्रांचलेस बैंकिंग करने वाली कंपनी से कैश करा सकेंगे। ब्रांचलेस बैंकिंग कंपनियों के बेसिक अकाउंट रखने वाले एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए की रकम मुंतकिल कर सकते हैं। स्टेट बैंक के नोटिफिकेशन के मुताबिक बेसिक अकाउंट वाले ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए माहाना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जबकि एंट्री लेवल अकाउंट होल्डर एक दिन में 50,000 रुपए जबकि ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए माहाना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बेसिक अकाउंट के लिए नादरा से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, ताहम बेसिक अकाउंट को एंट्री लेवल अकाउंट में तब्दील करने के लिए नादरा से तस्दीक कराई जाएगी। ब्रांचलेस बैंकिंग की मुख्तलिफ निजी कंपनियां कर रही है, जहाँ सादा फॉर्म पुर करके अकाउंट खुलवाया जा सकता है। दूसरी तरफ प्राइस बॉन्ड रखने वालों को स्टेट बैंक ने ब्रांचलेस बैंकिंग कंपनियों से कैश कराने की इजाजत दे दी। प्राइस बॉन्ड रखने वाले इजी पैसा और यूबीएल ओमनी के तमाम ब्रांचेस से 100, 200, 750 और 1500 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड के इनाम हासिल कर सकेंगे। प्राइस बॉन्ड्स का इनाम हासिल करने वाला सादा फॉर्म पुर करके अपना बैंक अकाउंट नंबर देगा और ब्रांचलेस बैंकिंग कंपनियां प्राइस बॉन्ड की रकम इनाम होल्डर के अकाउंट में मुंतकिल करेंगी। ताहम इनाम होल्डर के फॉर्म की वेरिफिकेशन स्टेट बैंक खुद करेगा। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी हुई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में 258 मरीज ज़ेर इलाज हैं, 143 आईसीयू और 78 वेंटिलेटर पर हैं। एक्सपो सेंटर अस्पताल में बदस्तूर 4 मरीज दाखिल हैं। शहर में कोरोना के 466 नए मरीज और 8 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों में कमी जारी है। सरकारी अस्पतालों में 157 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल हैं, 143 मरीज आईसीयू और मरीज 78 वेंटिलेटर्स पर हैं। शहर के 19 प्राइवेट अस्पतालों में 101 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में हैं, जबकि 30 मरीज आईसीयू और 10 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल में बदस्तूर कोरोना के सिर्फ 4 मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर में कोरोना के 466 नए मरीज और 8 अमवात की तस्दीक की गई है। शहर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 743 और केसेस 43,949 हो गई हैं। पंजाब भर में कोरोना के 988 नए केसेस और 26 अमवात हुई हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने मौसर इक़दाम करके कोरोना वबा के फैलाव को बहुत हद तक रोका है। पंजाब में 9 जुलाई तक कोरोना के 51,450 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि पंजाब में रिकॉर्ड 5,64,893 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में इजलास हुआ, जिसमें महकमे सेहत की तरक्याती मनसूबों की तरजीहात मुतय्यन करने के हवाले से तजावीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में सूबे में कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए किए गए इकदामात और हस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए इंतजामात का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में सबसे ज्यादा फोकस शोबा सेहत की बेहतरी पर है। नए माली साल में हेल्थ के बजट में खातिर ख्वाह इजाफा किया गया है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के खिलाफ यंग नर्सेज एसोसिएशन का तीसरे रोज भी एहतजाज। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की भी एहतजाज में शिरकत। पीर और मंगल की दरमियानी शब नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल ने पुलिस के हमरा हॉस्टल पर धावा बोल दिया और नर्सिस को कमरों से ज़बरदस्ती निकाल कर हिरासा किया गया। इस वाक़े के खिलाफ नर्सिस का एहतजाज और धरना 3 रोज से जारी है। यंग नर्सेज एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि हॉस्टल को बंद करवाने समेत पसंद और नापसंद की बुनियाद पर ड्यूटी रोस्टर में शामिल करने का सिलसिला जारी है। नर्सेज ने मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है।
जिना अस्पताल में मेडिकल टावर की तामीर का मंसूबा नए माली साल के बजट से आउट कर दिया गया। माली साल 2020-21 के बजट में मेडिकल टावर मंसूबे में शामिल ही नहीं किया गया। कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले माली बहरान के बायस जिना अस्पताल में मेडिकल टावर की तामीर का मंसूबा नए माली साल के बजट से आउट कर दिया गया। ज़राए ने कहा है कि फंड्स की किल्लत के बायस हुकूमत के पास मंसूबे की रकम मौजूद नहीं है। ट्रैफिक वार्डन्स के आए रोज झगड़ों से सीटीओ बेजार हो गए हैं। सीटीओ ने मामूली नोक-झोंक पर वार्डन्स को थानों में इस्तगासे देने से रोक दिया है। शहर में मामूली नोक-झोंक पर वार्डन्स की जानिब से शहरियों पर रोजाना की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे थे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने ट्रैफिक वार्डन्स को शहरियों के खिलाफ इस्तगासे देने से रोक दिया। सीटीओ का कहना है कि मुतल्लिका डीएसपी की इजाज़त के बगैर शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जबकि किसी भी झगड़े या वक़ुए का जायज़ा खुद डीएसपी लेगा। सीटीओ हमाद आबिद का कहना है कि डीएसपी मौके पर मौजूद वार्डन से तहरीरी शिकायत हासिल करेगा और तहकीकात मुकम्मल होने पर थाने में इस्तगासा जमा करवाया जाएगा। मासूम घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का ये मामला है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए 8 साला हिना को बाजियाब करवा लिया। हिना वाबला टाउन में हमाद रजा नामी शख्स के घर में मुलाजमा थी। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। चाइल्ड ब्यूरो की कार्रवाई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की रेस्क्यू टीम ने तशद्दुद का शिकार मासूम घरेलू मुलाजमा को बाजियाब करवा लिया। तशद्दुद का शिकार 8 साला घरेलू मुलाजमा सना वाबला टाउन में हमाद रजा नामी शहरी के घर में मुलाजमा थी। शहरी की जानिब से चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर बच्ची पर तशद्दुद के हवाले से इतला दी गई। और ये जो पीछे गर्दन पे निशान है, यहाँ पानी गिरा है। पानी गिरा है, पाँव दिखाओ। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि बच्ची को चाइल्ड ब्यूरो कोर्ट में पेश करने के बाद अदालती हुक्म पर मेडिकल करवा के मुतल्लिका थाने में FIR दर्ज करवाई जाएगी। इसके केस में पुलिस के साथ मिलकर हम FIR भी करवाएंगे और इस केस को आगे लेके चलेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो इंश्योर करेगा कि कल्प्रिट को, जो मुजरिम है इसमें, उनको जो है वो सख्त से सख्त सजा दी जाए। 8 साला मासूम बच्ची सना 7 माह से इस हमाद रजा नामी शख्स के घर में काम कर रही थी। बच्ची के हाथ पांव और बाजू पर ताज़ा जख्म के निशान के अलावा गर्दन और कमर पर जलाए जाने के निशानात भी हैं। बच्ची ने मालिक हमाद पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि बच्चों का दूध चोरी करने का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस पर जुल्म की इंतहा ये कि मासूम बच्ची को मुसलसल 5 रोज तक भूखा भी रखा गया। कैमरामैन साकिब अली के साथ सादिया खान। सोशल मीडिया पर नजरियाती इख्तलाफात और नोक-झोंक इस कदर बढ़ रही है कि बात कत्लो गारत तक जा पहुंची है। चंद रोज कबल काहना में 3 अफराद को भी महज सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने पर कत्ल कर दिया गया। सरबराह लाहौर पुलिस कहते हैं अहम केसेस पर कार्रवाई का इख्तियार CTD को देने की तजवीज़ वफाकी हुकूमत को दी गई है। मामूली इख्तलाफात, नाजेबा कमेंट, गाली गलोच और धमकियां बिलाखिर नौबत कत्लो गारत तक पहुंचने लगी। समाजी राब्तों के लिए बनने वाली वेबसाइट्स का इस्तेमाल कुछ ऐसे हुआ कि फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे शुरू होने वाली लड़ाइयाँ मौत की वादी में जाकर इख्तिताम पजीर हुई। काना में चंद रोज पहले फेसबुक पर कमेंट्स करने पर झगड़ा शुरू हुआ और फायरिंग के नतीजे में 3 दोस्त कत्ल हो गए। गुज़िश्ता साल ताजिर शेख चन्ना को कत्ल करने वाला मुलजिम गवाश भट्ट भी मुखालफिन को सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए धमकियां देता रहा। रवां साल फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर 300 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए और मुलजिमान की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गयी। इसके लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, आइए ये भी जानते हैं। जब इस तरह को सेक्टेरियन इशूज़, टेररिज्म से रिलेटेड कोई इंसाइटमेंट या कोई ऐसा हो तो उस पर इमीडिएटली CTD को लेना चाहिए एक्शन और उनको इसकी लीगल पावर होनी चाहिए। इसी तरह अगर क्राइम से रिलेटेड हो तो उसका फोकल पॉइंट या नोडल पर्सन एक आपको लॉ एनफोर्समेंट के अंदर देना चाहिए जो उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन ले सके। तो इस पर हमने पूरी कॉम्प्रिहेंसिव अपनी इनपुट जो है वो हाईएस्ट लेवल तक गवर्नमेंट में दी है। सोशल मीडिया पे दहशत फैलाने वालों में ज्यादातर नौजवान नस्ल मुलव्विस है, जिनके साथ साथ जराइम पेशा अनासर भी माशरती बिगाड़ का सबब बन रहे हैं। इरफान मलिक, सिटी 42। सुई गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में सार्फिन को कनेक्शन फराहम करने की शरह में 50% कमी कर दी गई है। 76,000 के बजाय 36,000 सार्फिन को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। कंपनी ने एडहॉक की बुनियाद पर रीजनल दफातर के अहदाफ मुकर्रर किए हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक जौहर टाउन दफ्तर में 12,000 सार्फिन को, जबकि रीजनल दफ्तर गुरु मांगट में 11,200 सार्फिन को कनेक्शन दिए जाएंगे। इसी तरह हरबंसपुरा दफ्तर में 7,500 जबकि वॉल सिटी दफ्तर के लिए 2,200 सार्फिन को कनेक्शन देने की मंजूरी दी गई है। ज़राए ने बताया कि ऑगरा की जानिब से कंपनी को ताहाल कनेक्शन लगाने के हदफ नहीं दिए गए, जिसकी वजह से टारगेट कम रखा गया है।
जबकि लेस्को ने मानसून सीजन में बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। तूफानी बारिश के दौरान अफसरान और मुलाजमीन को दफातर में बैठने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मानसून के दौरान मुल्क भर में बारिशें होने पर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत लेस्को की जानिब से अवाम को बिजली की बिलाततुल फराहमी के अहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा कहते हैं कि सार्फिन को बिलाततुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ताहम शहरियों से अपील है कि वो बारिश के दौरान बिजली की तनसीबात से फासले पर रहें। सार्फिन से पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस शदीद बारिश में जब तक बारिश रोक ना जाए, पानी डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, अपने बच्चों का ख्याल रखें, वो बाज़ारों में ना निकलें और ख़ासकर बिजली के खंभों के पास नहीं किसी को जाना चाहिए। उधर अलर्ट जारी होने के बाद सब डिवीजन में इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। SDO GOR सुहेल असलम के मुताबिक मानसून सीजन के लिए इजाफी ट्रॉली ट्रांसफार्मर्स की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। हमारे पास ट्रांसफार्मर ट्रॉली भी है और एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर भी जब हमें ज़रूरत पड़ती है हमें फ़ौरन चीफ ऑफिस से रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में कोई कोताही नहीं है, सारा स्टाफ फ़ौरन पहुंचता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिल वक्त सारे सिस्टम नॉर्मल है, ठीक चल रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी ठीक चलेंगे इंशाल्लाह। मानसून सीजन के दौरान ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात आम होते हैं, तहम इंतजामात मुकम्मल होने पर सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम की जा सकेगी। कैमरा टीम के हमरा शाहिद सिप्रा, सिटी 42। लाहौर में बारिश का पानी जखीरा करने के लिए पहला बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नीला गुम्बद, GP और चौक मंसूबे का दौरा किया और मानसून की बारिशों से कबल तमाम कामों का जायजा लिया। लाहौर में बारिशों के पानी का मसला हल करने के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा 14 लाख गैलन का पहला अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज बनाया गया है। मंसूबे के मुआयने के लिए वज़ीर आला GP और चौक पहुंचे। दौरे में वासा ड्रेन के तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने हाजी कैंप ता रिवर रावी वासा ड्रेन के तामीराती काम का भी जायजा लिया। इस मौके पर वजीर आला को लाहौर में मानसून की बारिशों के पेश नज़र 8 मरकजी ड्रेन्स की हंगामी तौर पर सफाई के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि लक्ष्मी चौक में बारिश के पानी को निकालने के लिए 3 जनरेटर और 2 पावर कनेक्शंस का एहतमाम किया गया है। अमेरिका ने PIA की परवाज़ों पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। PIA का खुसूसी इजाज़तनामा मंसूख कर दिया गया है। अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से ये बताया गया है। PIA परवाज़ों की सेफ्टी पर तशवीश के बायस पाबंदी लगाई गई है। ये एलामिया जारी किया गया है। पाबंदी की बुनियादी वजह पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिया जाना है। PIA अमेरिका के लिए अपनी परवाजें नहीं चला सकेगी। अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है, जिसके मुताबिक PIA की हर किस्म की परवाजों पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बताते चले बड़ा फैसला किया गया है। अमेरिका ने PIA की परवाजों पर फौरी पाबंदी आयद की है। PIA का खुसूसी इजाजतनामा मंसूख कर दिया गया है। PIA परवाजों की सेफ्टी पर तशवीश के बायस पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी की बुनियादी वजह पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिया जाना है। PIA अमेरिका के लिए अपनी परवाजें नहीं चला सकेगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मना करने के बावजूद लीगी MPA मौलवी गयासुद्दीन की वजीर आला पंजाब से एक और मुलाकात हुई। कहते हैं मुलाकात से कोई नहीं रोक सकता, इमरान खान ईमानदार इंसान है। मुस्लिम लीग नून के MPA मौलवी गयासुद्दीन की वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से तीसरी मरतबा मुलाकात पंजाब असम्बली में हुई। मौलवी गयासुद्दीन का कहना है कि मुलाकात का मकसद इलाके के मसाइल को हल करवाना था। 5 साल तक किससे भीख मांगते रहेंगे। मिलने मिलाने के साथ जो है ना हमारे इलाकाई मसाइल हैं, हम 5 साल तक किस तरह से भीख मांगते रहे। लोगों के तकाजे हैं वो मसाइल, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला जो है वो ये नहीं देखते कि किस पार्टी के साथ ताल्लुक। कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने हकारत से देखा तो हमें भी भीख मांगने की जरूरत नहीं। मौलवी गयासुद्दीन ने कहा कि इमरान खान ईमानदार इंसान है। मुझे और दानियाल अजीज को अल्लाह ताला ने सिर्फ अपना मोहताज रखा हुआ है। इमरान साहब जो हैं मेरा उनके साथ तो मेल मिलाप नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इमरान साहब बजाते खुद जो हैं वो ईमानदार हैं और इर्द गिर्द जो उनके टीम है वो जो बाहर से आई हुई टीम है उनका कोई जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून के MPA मौलवी गयासुद्दीन का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान करप्ट नहीं है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उमर असलम। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वजीर आला पंजाब की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक किया गया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब असम्बली में स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से उनके चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात में वजीर कानून मोहम्मद बशारत राजा भी शरीक थे।
जिस पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग की तामीर पर पेश तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर का मिलकर मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि हम इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रहे हैं। इत्तेहाद के मामलात हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। अवामी मसाइल का हल और अवाम के लिए रिलीफ के इक़दामात हुकूमत पंजाब का फोकस है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप कायम है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली की नई इमारत और मस्जिद की तामीर के हवाले से आगाह किया।